तो आ गए आप स्वागत करशु तमारू अपनी यूट्यूब चैनल पीडर क्लासेसनी अंदर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। तमे मारा लास्ट वीडियोनी अंदर तमे पूरेपूरो सपोर्ट कर्यो। यस स्टूडेंट्स, मैं विज्ञाननी अंदर विभाग ए, विभाग बी, विभाग सी और मोस्ट इम्पोर्टન્ટ विभाग डी आ 4 विभागना मोस्ट आईएमपी प्रश्नों आप्या अने ए प्रश्नोना तमने घणो बधो फायदो थयो। ए प्रश्ननी अंदर तमे घणो बधो सपोर्ट कर्यो, घणा बधा विडियो आया, साथे साथे तमे तमारी जे पण दिलनी लागणी होय ए तमे कमेंट द्वारा रजू करी अने तमे घणी बधी कमेंट करी कि सर थैंक यू सो मच, तमारो तमे जे आपेला प्रश्नो पूछाई गया, थैंक यू। बेस्ट वस्तु कहेवाय कि मैं तमने आप्युं अने पूछाई गयुं। हवे स्टूडेंट्स एक विद्यार्थीनी कमेंट है कि सर आम तो टोटल 3 विद्यार्थी कमेंट है। एक विद्यार्थी कहे कि सामाजिक विज्ञान आईएमपी आपो, एक विद्यार्थी कहे कि गणितना आईएमपी आपो और एक विद्यार्थी कहे कि सर सोमवारे अमारे अंग्रेजीनो पेपर है तो अंग्रेजीना आईएमपी आपो। तो आज हूँ तमने आ विडियोनी अंदर एक कमेंट ने ध्यान में राखीने आईएमपी इंग्लिशनी अंदर मोस्ट आईएमपी एसे आपवा जई रह्यो छुं। ए पण मारा विडियोनी अंदर एक खासियत होय, बीजा आईएमपी तमने आपे पण एमो जस्ट ए लोगो आईएमपी कही दे अथवा तो तमने लखाण आपे तो ओनली फॉर गुजराती सॉरी इंग्लिश एकलू ज आपे, पण मारा लखाण में थोड़ीक लखाण कंईक रजू होय हूँ तमने जे निबंध आपीश, जे आईएमपी एसे आपीश ने एनी अंदर शुं हशे कहूं, ए एसे गुजराती साथे लखेलो हशे स्टूडेंट्स। केमो गुजराती पण लखेलुं हशे अने पाछा वाक्यो प्रमाणे तमारे वाक्यो ज तैयार करवाना अने वाक्यो तैयार करीने परीक्षामां फकरो बनावीने बधा ज फकरा बधा ज वाक्यनो फकरा बनावीने तमारे व्यवस्थित निबंध लखवानो छे। तो देखो स्टूडेंट्स, वधारे टाइम बगाड़ता नहीं, फर्स्ट एक्जाम माटे एसटीडी 10 आईएमपी एसे तमारी राह जोई रह्या छे। तो चलो विडियोनी शरूआत करीए। विद्यार्थी मित्रों, हवे हूँ जे तमने समझावुं ने तमे परफेक्ट सारी रीते समजवानो प्रयत्न करजो। देखो स्टूडेंट्स, तमारी सामे वाक्यो आपेला छे। जुओ, माय ब्लेंक नेम इज ब्लेंक, पछी ही सी इट इज टेल एंड शॉर्ट, ही सी इट इज ब्लेंक ईयर्स ओल्ड। स्टूडेंट्स, आ मैं तमने अहींया 11 वाक्यो आप्या छे। केटला वाक्यो आप्या छे स्टूडेंट्स? 11 वाक्यो आप्या छे। तो स्टूडेंट्स, आ एक निबंध लखवानो आ एक फॉर्मेट है। केवी रीते फॉर्मेट हूँ तमने जे कहूँ छुं एने तमे समझो। आ जे 11 वाक्यो तमारी सामे जे अत्यारे तमारी सामे आवे छे ने, आ 11 वाक्यो एवा छे कि तमे गमे ते निबंध पूछाय आ 11 वाक्य तमे लखी सको। कोई पण निबंध पूछाय एमां तमारे 11 वाक्य लखी ज देवाना, पण एना माटे एक शरत छे। ज्यारे विद्यार्थी मित्रों कोई व्यक्ति पर निबंध पूछाय, एज ए एग्जाम्पल माय मधर, माय फेवरेट टीचर, आ बे 10मा धोरणना मोस्ट आईएमपी निबंध छे, समझी लो। पछी माय फेवरेट क्रिकेटर, पछी माय फेवरेट साइंटिस्ट, आवा कोई व्यक्ति पर निबंध पूछाय स्टूडेंट तो त्यारे तमारे आ 11 वाक्यों ने व्यवस्थित कर देवाना अने आ 11 वाक्यों तमारे निबंध में सौथी पहला लखवाना। समझ्या ने? क्यारे लखी शकशो तमे आ 11 वाक्य? क्यारे लखशो? ज्यारे कोई व्यक्ति पर निबंध होय तो। पछी कोई अ विजिट टू हिल स्टेशन एवुं होय तो न लखवानुं, हाँ, पण ज्यारे कोई व्यक्ति पर होय तो आ 11 वाक्यों मैं केम आप्या कि जेथी विद्यार्थी ने कई ना आवड़तुं होय तो ए विद्यार्थी आ 11 वाक्य तैयार करी नाखे तो आ 11 वाक्य तो एवो लखी सके ने। एना माटे आ मैं तमने एक प्रकारनो फॉर्मेट आप्यो छे। हवे स्टूडेंट्स, आमो जुओ, तमारी सामे ऑप्शन शुं छे? पहेलुं वाक्यमां केवुं लखवानुं जुओ। मानी लो तमे मधर पर लखता होय तो तमारो निबंध आवो बने, माय मधर नेम इज रसीलाबेन। अथवा तमे टीचर पर लगता हो तो आव बनशे माय फेवरेट टीचर नेम इज मनोज भाई। आ रीते तमे लखशो। हवे देखो, मधर लगता हो तो तमारे सी लखवानुं दरेक जग्याए, अने टीचर तरीके कोई पुरुषनी वात हो तो तमारे शुं लखवानुं? ही लखवानुं। आ रीते तमारे आखी जे पण खाली जग्याओ छे ए खाली जग्याओने पूरीने आ एक फॉर्मेटनो उपयोग करीने निबंधनी शरूआत करवानी। साथे साथे देखो स्टूडेंट्स, आ 11 वाक्य तमारे पहला लखवाना छे, पछी जे तमने टॉपिक होय एना आधारे तमारे विचारीने व्यवस्थित लखवुं जोईए। ओके, हवे एनी नीचे तमे जोवो तो हवे आपणे निबंधनी शरूआत थाय छे स्टूडेंट्स। ओके, हवे અહીંથી જોવો તમે, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट 11 वाक्य ज छे, बराबर छे।
હવે દેખો સ્ટુડન્ટ, હું 11 વાક્ય તમારે લખે. હવે હું જે તમે કહું એને ધ્યાનથી સમજો. જો સ્ટુડન્ટ, માની લો કે તમને હું જે તમને સજેશન આપું ને એ સજેશનને સમજો. માની લો કે તમને ઇંગ્લિશ ગ્રામર આવડે છે. ઇંગ્લિશ ગ્રામર મતલબ તમને દરેક ટેન્સ આવડે છે, જે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય ને, સાદો વર્તમાન કાળ, આ બધા ટેન્સ તમને આવડે છે. સાથે સાથે તમને સ્પેલિંગોનું પણ તમારી જોડે ઘણું બધું નોલેજ છે. તો સ્ટુડન્ટ્સ, હું તમને એક જોરદાર સલાહ આપું, જે હું મારા ઘરે, મારા ગામની અંદર, મારા ક્લાસીસની અંદર એપ્લાય કરું જ છું. મારા વિદ્યાર્થીઓ છે એમની જોડે પણ આ એપ્લાય કરું જ છું. દેખો સ્ટુડન્ટ્સ, હું તમને એવું કહેવા માગું છું કે જો તમને ગ્રામર આવડતું હોય ને, તો આ જેટલા પણ વાક્યો આપેલા છે ને સ્ટુડન્ટ્સ, જો તમને ઇંગ્લિશ ગ્રામર આવડતું હોય તો તમે જસ્ટ ગુજરાતી વાક્યોને યાદ કરી દો. ગુજરાતી વાક્યને તમે કમ્પ્લીટ રીતે તૈયાર કરી નાખો. ગુજરાતી વાક્ય અને ગુજરાતી વાક્યને એવા તૈયાર કરી નાખો કે જે તમારા મનની અંદર સેવ થઈ જાય. તમને આવડવા જોઈએ ગુજરાતી વાક્ય. અને હવે એ ગુજરાતી વાક્યને યાદ કરીને તમારે એનું ઇંગ્લિશ કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. પણ ક્યારે? જો તમને કાર્ડ આવડતા હશે તો જ આ વસ્તુ થશે. બાકી જો તમને કાર્ડ નથી આવડતા તો પછી મારે જો બીજો રસ્તો છે, એ તમે ડાયરેક્ટલી એપ્લાય કરો. પણ એમાં હું તમને થોડાક સ્ટેપ કહું. સ્ટેપ 1, દેખો સ્ટુડન્ટ્સ, સૌથી પહેલાં તમારે શું કરવાનું કહું. આ જે હું તમને નિબંધ આપ્યો ને, આ નિબંધના તમે શું કરો કહો, આખો આ જે નિબંધ છે ને એના તમે ડાયરેક્ટલી ગુજરાતી વાક્યને તૈયાર કરો. અને ગુજરાતી વાક્ય જેવા તૈયાર થઈ જાય પછી શું કરો, એક વાક્ય ગુજરાતી લખો, પછી નીચે એનું ઇંગ્લિશ કરો. ગુજરાતી કરો, ઇંગ્લિશ કરો, ગુજરાતી કરો, ઇંગ્લિશ કરો, ગુજરાતી કરો, ઇંગ્લિશ કરો. એમ તમે આ બધા જ વાક્યને કરી નાખો. એટલે તમારું ગુજરાતી A1 ક્વોલિટીનું હશે ને, એ તમે ગુજરાતી આવડતું હશે ને, તો તમને આરામથી સ્ટુડન્ટ્સ તમે બધા જ વાક્યનું કરી નાખશો. અને બીજું, તમે એને આવા બીજા વધારાના પણ વાક્યો બનાવી શકશો. હવે જેને કાર્ડ નથી આવડતા એને તો હું એક જ સલાહ આપું છું કે તમે ડાયરેક્ટલી આ ઇંગ્લિશ વાક્યને ડાયરેક્ટલી તમે તૈયાર કરી નાખો. ડાયરેક્ટલી ઇંગ્લિશ વાક્યને તમે તૈયાર કરીને જ્યારે સ્કૂલમાં પરીક્ષા આપો છો ત્યારે તમારે આ વાક્ય લખી દેવાના. તો દેખો સ્ટુડન્ટ્સ, આ 11 વાક્ય તો તમે ફોર્મેટ તરીકે યુઝ કરજો. હવે જે નિબંધ છે ને, આ પહેલો નિબંધ અહીંથી ચાલુ થાય છે. દેખો, મારી શાળામાં ઘણા સારા શિક્ષકો છે. ધેર આર મેની ટીચર્સ ઇન માય સ્કૂલ. ઘણા શિક્ષકો છે. સ્ટુડન્ટ્સ, આ તમારો મોસ્ટ આઈએમપી નિબંધ, માય ફેવરેટ ટીચર. આ યાદ રાખજો. ટીચર વિશે તમને નિબંધ પૂછાય તો તમારે આ 25 વાક્યો 100% લખી દેવાના રહેશે. ઓકે, 25 વાક્યો આપેલા છે. 25 વાક્યને તૈયાર કરીને વ્યવસ્થિત લખી દેજો. અને હા, યાદ રાખજો, આ નિબંધ અલગ અલગ રીતે પૂછાઈ શકે. દેખો, માય ફેવરેટ ટીચર આવું પણ આવી શકે, માય ઇંગ્લિશ ટીચર આવું પણ આવી શકે, માય આઈડલ ટીચર આવું પણ આવી શકે, અથવા ધ ટીચર આઈ લાઇક મોસ્ટ આ આવી શકે. અને સ્ટુડન્ટ, હું મારા 5 વર્ષના અનુભવ પ્રમાણે કહું છું, આ નિબંધ ઘણી વખત પ્રથમ પરીક્ષામાં પણ પૂછાઈ ગયો છે અને બોર્ડની અંદર પણ આ નિબંધ પૂછાય છે. આ 10માની અંદર આ મોસ્ટ આઈએમપી નિબંધ કહેવાય. ધોરણ 10 માટે આ આઈએમપીનો પણ બાપ કહેવાય. મોસ્ટ આઈએમપી નિબંધ તમારે કહી શકો. તો દેખો સ્ટુડન્ટ્સ, વધારે ટાઈમ નહીં લઈને હું તમારી સામે સ્કોર કરું છું. તમે એનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, શાંતિથી વિડીયો જોજો, બરાબર. અને ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ કમ્પ્લીટ કરી નાખજો. જો તમને કાર્ડ આવડતા હોય તો ગુજરાતીનો ઉપયોગ કરીને ડાયરેક્ટ ઇંગ્લિશ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરો. ન આવડતું તો ડાયરેક્ટ ઇંગ્લિશને તમે યાદ રાખી શકો છો. તો દેખો સ્ટુડન્ટ્સ, આ રીતે તમને વાક્યો આપેલા છે, બરાબર. ટોટલ મેં તમને 26 કે 25 વાક્યો આપેલા છે. આ તમારે વ્યવસ્થિત કરી દેવાના, બરાબર. કોઈ બાકી નહીં રાખવાનું. અને આના સિવાય તમારે બીજા પણ વાક્યો એક્સ્ટ્રા તમારે બનાવવા જોઈએ, બરાબર. જો આ શાયરી પણ છે. દેખો, શાયરી જો ધ બેસ્ટ ટીચર ટીચીસ ફ્રોમ ધ હાર્ટ નોટ ફ્રોમ ધ બુક. કે સૌથી સારામાં સારો શિક્ષક દિલથી ભણાવે છે, ચોપડીમાંથી નહીં. ઓકે. દેખો સ્ટુડન્ટ્સ, આ રીતે તમારી સામે વાક્યો આપેલા છે, જોઈ લેજો, બરાબર. અને સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા તમારો પહેલો નિબંધ છે એ સમાપ્ત થઈ જાય છે. અને આ જો બીજો છે, મેં પેલા તમને આગળ 11 વાક્યો આપ્યા ને,
આપે ને 11 વાક્યો. હા, તો એવા હું તમને નીચે પણ આપું. જ્યારે તમે નિબંધ લખો ને ત્યારે તમારે છેલ્લે તમારે આટલા 4 આવા તો ટોટલ 7 વાક્યો છે, આ 7 વાક્ય લખી દો, જેથી ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ અને લાસ્ટ પેરેગ્રાફ તમારો A1 ક્વોલિટીનો હોય તો તમને માર્ક્સ 100% મળશે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો આ એક નિબંધ હતો મોસ્ટ IMP, બરાબર, માય ફેવરેટ ટીચર. હવે આપણે બીજો એક મોસ્ટ IMP નિબંધ જોઈએ. સ્ટુડન્ટ્સ, હવે એક બીજો નિબંધ તમારી પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે એવો છે માય મધર. દેખો, આ પણ વ્યક્તિવાળો જ આવ્યો ને? હા, વ્યક્તિ જ છે ને? હા, તો પહેલાં તમારે 11 વાક્યો આ નિબંધની અંદર પણ એડ કરી દેવાના અને છેલ્લો ફકરો પણ લખવાનો. હવે દેખો, અંદરનું ભાષણ જે લખવાનું છે ને આ તમારી સામે છે. દેખો, તે સવારમાં વહેલી ઉઠે છે. સી ગેટઅપ્સ અર્લી ઇન ધ મોર્નિંગ. આ રીતે તમને આપેલો છે. હું વાંચતો નથી કેમ કે વાંચવામાં ટાઈમ જશે. તમે જોઈ શકો છો. તમને ખબર ન પડે તો તમે કમેન્ટની અંદર પૂછજો, હું PDF તમને મૂકી દઈશ. બરાબર, જોઈ લો તમે. એકદમ સિમ્પલ વાક્ય લીધા છે. એવા વાક્યો લીધા છે કે જે દરેકને યાદ રહી જાય. એકદમ સિમ્પલ વાક્ય છે. કોઈ વધારે ઇંગ્લિશ ગ્રામરનો વધારે ઉપયોગ નથી કરે. એકદમ સાદો અને થોડો ઘણો સાદા વર્તમાનકાળનો યુઝ કરેલો છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો આ તમારો અહીંયા પણ વાક્યો આપેલા છે. આ કેટલા 16 કે 17 વાક્યો છે. આ પણ તમારે કમ્પ્લીટ કરી દેવાના છે. દેખો સ્ટુડન્ટ્સ, એક આખરે ત્રીજો નિબંધ હું તમને IMP આપું છું. સેવ ધ ઇન્વાયરમેન્ટ, પર્યાવરણને બચાવો. આ નિબંધ તમારી સામે આવી શકે. દેખો, એ પણ ગુજરાતી સાથે જ છે. શાંતિથી જોવા. ગુજરાતી આવડે તો ગુજરાતીનો યુઝ કરો, બાકી ડાયરેક્ટ ઇંગ્લિશ તો તમે યાદ રાખી દો તો પણ ચાલી જાય, કંઈ વાંધો છે નહીં. અને આ નિબંધ તમારે બોર્ડની અંદર પણ કામ લાગવાના છે, એટલે વ્યવસ્થિત લખજો. હા, ચલો જોવો. દેખો સ્ટુડન્ટ્સ, હું તમારા માટે જેટલું કરું એટલું કરી શકું છું. ગુજરાતી સાથે લઈને આવ્યો છું, ગુજરાતી પરથી, બરાબર. ગુજરાતી પણ આવડી જાય અને અંગ્રેજી પણ આવડી જાય. ઓકે, ચલો સ્ટુડન્ટ જોવો. બહુ નાના વાક્યો છે, થોડાક છે પણ કરી દેવાના સ્ટુડન્ટ્સ. કંઈક કરશો તો થશે, બરાબર. તો સ્ટુડન્ટ્સ દેખો, આ નિબંધ પણ પૂર્ણ થાય છે. તો દેખો સ્ટુડન્ટ્સ, મેં તમને ટોટલી કેટલા નિબંધ આપ્યા? 3 નિબંધ આપ્યા. એક હજુ આખરી નિબંધ આપું છું, જુઓ. દેખો સ્ટુડન્ટ્સ, એક IMP કેટેગરી ધરાવતો નિબંધ વિઝિટ. હવે ગમે તે પોઈન્ટ હોઈ શકે. વિઝિટ ટુ સાયન્સ એક્ઝિબિશન, પછી વિઝિટ ટુ સીશોર, વિઝિટ ટુ બસ સ્ટેશન, આવા ઘણા બધા નિબંધ પૂછાય. વિઝિટ ટુ લાઇબ્રેરી, પબ્લિક લાઇબ્રેરી, આવા ઘણા બધા. તો જુઓ, એમાં એક લીધો છે વિઝિટ ટુ સાયન્સ એક્ઝિબિશન. સ્ટુડન્ટ્સ, આનો એક મારી જોડે એક ફોર્મેટ છે કે વિઝિટ પર ગમે તે નિબંધ પૂછાય ને, બસ સ્ટેશન પૂછાય, સ્કૂલ પૂછાય, ટેમ્પલ પૂછાય, લાઇબ્રેરી પૂછાય, ગમે તે પૂછાય, તો તમે એ વાક્યો લખી શકો. એ જોતો હોય તો આ વિડીયોના કમેન્ટની અંદર જેને કમેન્ટ કરો, હું 100% PDF મૂકી દઈશ અને વિડીયો પણ બનાવી દઈશ. ચલો જોવો સ્ટુડન્ટ, આ પણ ગુજરાતી સાથે, એ પણ ઇંગ્લિશ સાથે, ગુજરાતી સાથે નાના મસ્ત વાક્યો છે. જોવો તમે, ખુશ થઈ જાય એવું સિમ્પલ વાક્યો, મજા આવે, બરાબર. જોવો સ્ટુડન્ટ્સ, હું મારા ક્લાસીસની અંદર પણ કરાવું છું. ઓકે, P. ક્લાસીસનો લોગો આવ્યો આપણો. તો સ્ટુડન્ટ્સ, આમાં પણ થોડાક વાક્યો છે. થોડાક વાક્ય તમારે જાતે બનાવી દેવાના, થોડાક વાક્યો આ કરી દેવાના. તો દેખો સ્ટુડન્ટ્સ, આ વિડીયોની અંદર મેં તમને ટોટલી 4 મોસ્ટ IMP નિબંધ આપ્યા અને આ નિબંધ પૂછાય એવા જ છે. દેખો, વ્યક્તિ પર પૂછાઈ શકે ને તો માય ફેવરેટ ટીચર પૂછાય અને માય મધર પૂછાય. વ્યક્તિ પર પૂછાય તો પછી સેવ ઇન્વાયરમેન્ટ, એક આ નિબંધ પૂછાઈ શકે એવો, અને વિઝિટ આ પણ પૂછાઈ શકે છે. તમને 3 નિબંધ આપેલા હોય ને તો આ 3માંથી તમને એક તો દેખવા મળે, અને નસીબ ખૂટે ને તો આ 3 આવી જાય. માય ફેવરેટ ટીચરે આવી જાય, સેવ ઇન્વાયરમેન્ટે આવી જાય, અને આ વિઝિટવાળો પણ એક આવી જાય. તો પછી તમને જે યોગ્ય લાગે તમારે લખવાનો રહેશે, બરાબર. આના સિવાય એવું એક તમને નિબંધ કહું, માય ડ્રીમ રોબોટ. આ નિબંધ તમારે ના આવડતો હોય તો તમે કંઈક ઉપયોગ કરીને માય ડ્રીમ રોબોટ કરી દો, બાકી આ એક બેસ્ટ ઓપ્શન છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને જેટલો બને એટલો સપોર્ટ કરવાનો ટ્રાય કરજો. આઈ એમ હેપી. થેન્ક યુ સો મચ.